उज्जवल भारत न्यूज क्राइम स्पेशल रिपोर्ट पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज की विशेष क्राइम रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। वलसाड़ जिला पुलिस ने पाडी क्षेत्र के बड़े वागछिपा गांव में डकैती और हत्या के प्रयास के अपराध में शामिल आरोपियों को कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र राज्य से गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना 6/9/2024 को पुलिस थाना क्षेत्र के अंबाचिया पालिया मोटा वागछिपा गांव में रहने वाले पेशे से वकील प्रभुभाई एन पटेल हमेशा की तरह प्रैक्टिस के लिए सुबह 11 बजे ड्राइवर के साथ घर से निकले थे और उनकी 65 वर्षीय पत्नी जीनाबेन पटेल घर पर ही रह रही थी। तभी रात में 1:45 बजे के करीब कार से 4-5 लोग उनके घर आए और वह वकील है उन्होंने पूछा, जिस पर जीनाबेन ने कहा कि साहब चले गए हैं। इसके बाद उन लोगों ने पानी मांगा और जीनाबेन पानी लेने घर चली गई। सूरत संभाग के पुलिस महानिरीक्षक आईपीएस प्रेमवीर सिंह साहब और वलसाड़ जिला पुलिस अधीक्षक आईपीएस डॉक्टर करण राज वाघेला ने उनके निर्देश अनुसार एलसीबी हत्या के प्रयास के अपराध को गंभीरता से ले रहे हैं और मार्गदर्शन के अनुसार अपराध को सुलझाएं। इस और श्री उत्सव बारोट जी और पोस्ट कांस्टेबल श्री GR गढ़वी, नाव एलसीबी श्री JN सोलंकी, वलसाड़ के पोस्ट और पेरोल फ्लो स्क्वाड के पोस्ट घटना के संबंध में तत्काल श्री JG वसावा एवं पुलिस जवानों की अलग अलग टीमों ने गठित की गया और तथा आसपास के CCTV इस अपराध के में फुटेज, तकनीकी विश्लेषण और मानव खुफिया जानकारी के आधार पर काम किया जा रहा था। इस तथ्य के आरोपी ने एक सफ़ेद रंग की इको स्पोर्ट्स कार नंबर MH04HX9977 का इस्तेमाल किया था। स्थानीय अपराध शाखा वलसाड़ द्वारा पाया गया था, जिसकी जांच वाहन के CCTV फुटेज के आधार पर की गई थी, जो महाराष्ट्र से आया और इसके बाद महाराष्ट्र लौट गया। अपराध घटित करने के तथ्य के आधार पर अपराध घटित करने में प्रयुक्त वाहन एवं अपराध में शामिल आरोपियों को स्थानीय अपराध शाखा वलसाड़ द्वारा कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र राज्य से पकड़ लिया गया तथा आरोपी एवं मुद्दामाल पाडी से गिरफ्तार कर लिया गया और थाना विधिक कार्रवाई कर हिरासत में ले लिया गया। पूरी घटना में एक चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि इस अपराध में शामिल मास्टरमाइंड भरत उर्फ भरत लंगड़ो चंदूभाई पटेल खुद एक मेडिकल स्टोर चलाते थे और उसका लाइसेंस उसके दोस्त जमीला बानू के नाम पर है। मेडिकल के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी वो संदिग्ध पाया गया है और जिन दुकानों की फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। ये जानते हैं कि हमारे जिला SP डॉक्टर करण राज वाघेला जी इस मामले के बारे में क्या कहते हैं। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज विशेष क्राइम रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। 6 સપ્ટેમ્બર 2024 રોજ બપોરના સમયે પાડી પોલીસ વિસ્તારના વાગછીપા ગામના અંબાજ ફળિયામાં એક ગેંગ ગાડી સાથે આવી હતી અને ગેંગે ઘરમાં ધાડ પાડવાની કોશિશ કરી હતી અને ધાડ પાડવાની કોશિશમાં નિષ્ફળ જતાં તેમણે ઘરમાં જે હાજર જે બેન હતા એમની પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો। બનાવની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખીને મહેરબાન IG સાહેબ પ્રેમવીર સિંહ સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ अलग अलग टीमों बनाववामां आवी हती। बनाववाड़ी जग्याथी मांडीने तमामे तमाम विस्तारना समग्र हाईवेज अने एनी साथे साथे वापी वलसाड तमाम CCTV कैमराज चेक करवामां आव्या हता अने गंभीरताने ध्याने राखीने क्राइम SOG अने तमाम टीमों आमां लागी हती अने खूब मोटी सफलता आ समग्र बनाव जे धाड़ अने लूंटने अंजाम आपवा आवेली टोळकीनो आखो पर्दाफाश करवामां वलसाड जिला पुलिसने सफलता मळी छे। वलसाड क्राइम ब्रांचने सफलता मळी छे અને કુલ 8 આરોપીઓને પકડી પાડવામાં આવ્યા છે। સર કઈ રીતે ગેંગ આખી તૈયાર થઈ હતી, કેવી રીતે પ્લાન કર્યા હતા? આ જે ઘર છે એ એક વકીલ સાહેબ છે, છેલ્લા 40 વર્ષથી એમની વકીલાતની પ્રેક્ટિસ છે અને એ ત્યાં વાગછીપા અંબાજ ફળિયામાં ઘણા વર્ષોથી રહે છે। આ વકીલ સાહેબના
ત્યાં છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી એક વ્યક્તિ ડ્રાઈવર તરીકે નોકરી કરે છે. એ ડ્રાઈવરની વાતોચીતોમાંથી એક એમના જે સસરા છે ડ્રાઈવરના, એ ભરત ઉર્ફે ભરત લંગડો, એની વાતોચીતોથી એને વકીલ સાહેબના ઘરમાં મોટી રોકડ રકમ, મોટા સોના ચાંદીના દાગીના અને વધુ પૈસા હોવાની એને શક્યતાઓ લાગી હતી. અને એના આધારે સૌથી પહેલાં આજથી 2 મહિના પહેલાં ભરતે આખો આ પ્લાન, જે વકીલનું ઘર છે એની પર ધાડ પાડવાનો પ્લાન બનાવ્યો હતો. ભરતે પોતાના મિત્ર ધર્મેશ મારફતે એક ચેતન નાયકા, ધર્મેશ ચૌધરી દ્વારા એમને ચેતન નાયકાના સંપર્કમાં આવ્યા હતા. અને આ ચેતન નાયકા જે ગયા વર્ષે સુરત શહેરમાં લાજપોર જેલમાં NDPSના ગુનામાં જેલમાં હતો, ત્યારે એણે એના 2 મિત્રો બિપિન પટેલ અને હેમંત પટેલ, આ બંને મિત્રો જે બિપિન અને હેમંત પટેલ એની સાથે લાજપોર જેલમાં હતા, જે ધરમપુર મર્ડર કેસના આરોપીઓ છે, એમનો સંપર્ક કર્યો હતો. એટલે ભરતે ધર્મેશ મારફતે ચેતનનો સંપર્ક કર્યો. ચેતને લૂંટના ગુનાને અંજામ આપવા માટે બિપિન અને હેમંતને તૈયાર કર્યા. અને ત્યારબાદ બિપિન અને હેમંત તૈયાર થયા બાદ વધુ લોકોની જરૂરિયાત જણાતા ચેતને પોતે પોતાના મિત્રો સંજય લક્ષી વડવી, દિલીપ ગોરવાલા અને જયેશ પાટીલનો સંપર્ક કર્યો. આમ ચેતને બિપિન, હેમંત, સંજય, દિલીપ અને જયેશ, આ 5 લોકોને તૈયાર કર્યા હતા. આ 5 લોકોને તૈયાર કરીને છેલ્લા 2 મહિનામાં 2 થી 3 વખત આ લોકોએ રેકી કરી હતી. બનાવના આગલા દિવસે પણ જયેશની ભાઈની બોલેરોમાં એ લોકો આવીને સમગ્ર વિસ્તારની રેકી કરી ગયા હતા. બનાવના દિવસે નક્કી કરેલા પ્લાન મુજબ જયેશ પાટીલ પોતે એક પ્રાઇવેટ ઇકોસ્પોર્ટ ગાડી એના કોઈ મિત્ર પાસેથી લઈને એ સંજય અને દિલીપને લઈને કિલ્લાપાડી વિસ્તારમાં આવ્યો હતો. ત્યાંથી ચેતનને મુલાકાત કરીને ચેતને પોતાના 2 માણસો અશોક અને હેમંત જે મિત્રો છે એમને ગાડીમાં ચડાવ્યા હતા. અને આ 5 માણસો ત્યાં ઘરે પહોંચી ગયા હતા ઇકોસ્પોર્ટ ગાડીમાં. અને ત્યાં જઈને એ મહિલા છે જે ફરિયાદીના પત્ની, ફરિયાદી વકીલ સાહેબના પત્ની, એમની પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. એમના રસ્સાથી બાંધી દીધા હતા. અને ત્યારબાદ બૂમાબૂમ થતાં એ લોકો જગ્યા છોડી ભાગી ગયા હતા. ખૂબ મોટી સફળતા વલસાડ જિલ્લા પોલીસને આ ગુનો ડિટેક્ટ કરવામાં મળી છે. અત્યાર સુધીમાં જે જાહેરાત થઈ છે એ પ્રમાણે જેટલા પણ આરોપીઓ આઈડેન્ટિફાઈ થયા છે એ તમામ 8 આરોપીઓની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. અને નવી ભારતીય ન્યાય સંહિતાની જે ધાડની અને જીવલેણ મહાવ્યથા કરવાની જે કલમો છે એ મુજબનો ગુનાની કલમોમાં ફેરફાર કરી દેવામાં આવ્યો છે. અને આ તમામ આરોપીઓની હાલ પૂછપરછ ચાલુ છે. આરોપીઓનો ગુનાહિત ઇતિહાસની વાત કરું તો જયેશ પાટીલ મહારાષ્ટ્રમાં મનોર પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ લૂંટના ગુનામાં 2019માં પકડાયેલો છે. ભરત ઉર્ફે ભરત લંગડો, જે આખી બનાવનો માસ્ટર માઇન્ડ છે, એની વિરુદ્ધમાં પણ વલસાડની ACB પોલીસ સ્ટેશનમાં ભ્રષ્ટાચાર અધિનિયમ મુજબનો ગુનો દાખલ થયેલો છે. બિપિન અને હેમંત બંને ખાસ મિત્રો છે અને બંને એક જ મર્ડર કેસમાં 2016ના ધરમપુરના મર્ડર કેસના આરોપીઓ છે. અને જે ચેતન નાયકા છે, જે ભરતની સાથે સાથે આ તમામ ગેંગ ઊભી કરવામાં મુખ્ય ફાળો છે એની વિરુદ્ધમાં પણ 2016માં નવસારીના ચીખલીમાં NDPSનો ગુનો દાખલ થયેલો છે. આ સમગ્ર ગેંગનો અત્યાર સુધીમાં કેટલી ગુનાઓને અંજામ આપ્યા છે? હાલ જે આ ગેંગ છે પહેલી વખત જ આ વખતે ઓપરેટ કર્યું છે. આ જે આરોપીઓ છે, જે 5 જે મુખ્ય જે ગયા હતા ધાડ કરવા માટે, એ લોકો પહેલી વખત એક સાથે આ કામને અંજામ આપવાની કોશિશ કરી છે. જે ગુનાહિત ઇતિહાસની મેં વાત કરી એ પ્રમાણે અલગ અલગ ધાડ, મર્ડર, લૂંટ એવા ગુનાઓ પહેલાં NDPS એવા ગુનાઓ અલગ અલગ આરોપીઓ વિરુદ્ધમાં પહેલાં દાખલ થયેલા છે. उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, मुख्य संपादक. देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज. नजर रखिएगा उज्जवल भारत न्यूज पर. चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास. नमस्कार, धन्यवाद. भारत माता की जय. जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात. नमस्कार.